Good morning, my dear students. This is Mathematical Methods, chapter or unit number theory, lecture 6. Already GCD and their problems are over. Now, next important concept, least common multiple, LCM. Definition. An integer A is said to be a common multiple of B and C if B divides A and C divides A. The least positive common multiple of B and C is called least common multiple of B and C, or LCM of B and C. It is denoted by square bracket B comma C. Small bracket B comma C indicates GCD, greatest common divisor. Square bracket BC indicates least common multiple, LCM. Note: GCD of B comma C is small bracket BC. LCM of B comma C is big bracket B comma C. Result: relation between GCD and LCM of numbers B and C is given by GCD into LCM is equal to mod BC. What is the meaning of this one? GCD into LCM is equal to modulus of product of given numbers. ఎందుకంటే బి అండ్ సి మనం ఇంటీజర్స్ అంటున్నాం కాబట్టి మాడ్ వేయాల్సి వస్తుంది. అది మన ప్రాబ్లంలో బీసీలు పాజిటివ్ అనుకోండి, మాడ్యులేస్ వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇది ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్. ఇది కోర్స్ ప్రతి రిజల్ట్ థీరమే, కానీ మనకి థీరము ప్రూఫ్లు లేవు. సిలబస్లో ప్రూఫ్ లేకపోతే ఎప్పుడైతే లేవో ప్రతి థీరం నేను రిజల్ట్ కింద చెప్తున్నాను. నేను మన ప్రాబ్లం చేయడానికి ఆ రిజల్ట్ని యూజ్ చేస్తాం, లేదా ఆబ్జెక్టివ్ బిట్లు ఉపయోగపడతాయి. ఇఫ్ m గ్రేటర్ దాన్ 0, LCM ఆఫ్ MA కామా MB ఇజ్ ఈక్వల్ M ఇంటూ LCM ఆఫ్ A కామా B. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అంటే LCM. Result: if G is GCD of A comma B, greatest common divisor, then LCM of A by G comma B by G
into GCD of A by G, small bracket, B by G is equal to A by G into B by G, product of the numbers. జీలన్నీ క్యాన్సిల్ చేస్తే మీకు LCM of AB into GCD is equal to AB అని వస్తుంది. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంటే, కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ రాకపోతే ప్రాబ్లం చేయలేం. రిజల్ట్ ఇఫ్ డి ఈజ్ ఎనీ కామన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ if D is any common multiple of AB, then LCM AB divides D. Example, LCM of 12, 18. Elementary methodology, 18, 12. Dividing by 3, 6 times, 4 times. Dividing by 2, 3 times, 2 times. So LCM is equal to 3 into 2 into 3 into 2, 36. This is high school method, school method. Okay, another method or second method. Write multiples of 12. Multiples of 12 are 12, 24, 36, 1 into 12, 2 into 12, 3 into 12, 4 into 12, 5 into 12, 6 into 12, 8 into 12, 9 into 12, అలాగే ఎన్ని అలా వస్తూనే ఉంటాయి 12 మల్టిపుల్స్. అలాగే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 18 ఆర్ 18, 1 into 18, 36, 54. Use calculator, 72, 90, 108, so on. Common multiples are రెండింటికి 36 ఒకటి ఉంది, 36, 72 ఒకటి ఉంది, 108 అలాగే వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆన్. దీంట్లో లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఒకటే ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 36. ఇవ్వండి, అలా కట్టినా ఇలా కట్టినా ఒకటే. లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ 36. సో LCM of 12, 18 is 36. Here clearly 12 divides 36, 18 divides 36. 12 divides 36, 18 divides 36. Next, by definition. Next, D is any common multiple. LCM AB divides D. Common multiples. These are common multiples. So 36 divides 36. 36 divides 72. 36 divides 108. So on. కామన్ మల్టిపుల్స్ అన్నిటిని డివైడ్ చేస్తుంది LCM.
ఇక్కడ ఎల్సిఎం అంటే 36 వచ్చిందండి. 36 ఈ కామన్ మల్టిపుల్స్ అన్నిటినీ డివైడ్ చేస్తుందండి. ఇదిగోండి ఇలాగా ఒకే ఎగ్జాంపుల్లో అన్నిటి గురించి చెప్పాను నేను. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆలోచించుకోండి చక్కగా. ప్రైమ్ నంబర్ అంటే ఎనీ నంబర్ which divides 1 and itself. Any number which divides 1 and itself is called prime number. సింపుల్ వే. ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా దానికి అది 1తో దాంతోనే డివైడ్ అవ్వాలి, ఇంకే నెంబర్తో డివైడ్ అవ్వకూడదు. సపోజ్ 2 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 1 divides 2, 2 divides 2, సో 2 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. 3 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 1 divides 3, 3 divides 3, ఇంకేది డివైడ్ చేయొద్దని, 3 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. 4 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 1 divides 4, 4 divides 4, బట్ 2 divides 4, 2 ఆల్సో డివైడ్స్ 4. అదర్ దాన్ 1 and itself రాకూడదండి. డివిజన్ చేసే నెంబర్లో 1 and itself ఉండాలి. అలా ఉంటేనే అది ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది. అదర్ నెంబర్స్ వచ్చాయనుకోండి, 1 and itself కాకుండా వేరే నెంబర్స్ వస్తే అది ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వదు. ప్రైమ్ నెంబర్ కాని దాన్ని కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటాం. ఏ నంబర్ p greater than 1 is said to be a prime number. Said to be a prime number if p is divisible by 1 and itself. That is there is no divisor. There is no divisor d of p whenever 1 less than d less than p. 1 less than d less than p. A number which is not a prime, is called composite number. Is called composite number. మనకు కావాల్సిన అంత ప్రైమ్ నెంబర్స్ లేండి, అంత ప్రైమ్ నెంబర్స్ మీదకి వెళ్తుంది. కాంపోజిట్ గురించి మనం అవసరం లేదు, ప్రైమ్ నెంబర్సే ఇంపార్టెంట్ మనకి. Result: if P divides AB, P being a prime number, then P divides A or P divides B. Generally, P divides A1, A2, A3, so on, AN. Then P divides
అట్లీస్ట్ 1 ఫ్యాక్టర్ ఏఐ. అన్నిటి డివైడ్ చేయాలని రూల్ లేదు, ఏదో దాన్ని డివైడ్ చేసినా సరిపోతుంది. 1 ఫ్యాక్టర్ ఏఐ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీదుగా ఒక ఇంపార్టెంట్ థియరం ఉంది. ఆ థియరం పేరు ఫండమెంటల్ థియరం ఆఫ్ అర్థమెటిక్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫండమెంటల్ థియరం ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ఓఆర్ఆర్ యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ థియరం. యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ థియరం. The factoring of any integer n greater than 1 into primes is unique apart from the order of the prime factors. The factoring of any integer n greater than 1 into prime means prime numbers into primes annalate. Primes is unique apart from the order of the prime factors. This is called unique factorization theorem. That is n అనే నెంబర్ ఉంటే ఇది ప్రోడక్ట్ సిగ్మా ఎలాగో సమ్ సింబల్, పై అంటే ప్రోడక్ట్ సింబల్, ఓవర్ పి పవర్ ఆల్ఫా పి. Result: if p is a prime number, and p divides AB, then p divides A or p divides B. Note: let A అనేది ఒక నెంబరు, పై ఓవర్ పి పవర్ ఆల్ఫా పి. బి అనేది ఇంకో నెంబరు, పై ఓవర్ పి పవర్ బీటా పి. Then small ab, nothing but GCD of AB, is equal to pi over p power minimum of alpha p comma beta p. ఆల్ఫా పి బీటా పిలో ఏది మినిమం అయితే ఇది. అలా మినిమాలు తీసుకుంటూ ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే వచ్చేది జీసీడి. మరి ఎల్సిఎం ఏబి, ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ పై ఓవర్ పి పవర్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఆల్ఫా పి కామా బీటా పి. చూద్దాం ఈ రిజల్ట్ కరెక్ట్ కాదు. నోట్ ఇంపార్టెంటే. మనం
ఎల్సిఎం ఏదో 12 18 ఇచ్చాను. 12 18 చిన్న చిన్న నెంబర్లు కాబట్టి నేను ఇందాడ ఎల్సిఎం లీస్ట్ మా మల్టిపుల్స్ అని రాసుకుంటూ వెళ్ళి లీస్ట్ మా కామన్ మల్టిపుల్స్ రాసి దాంట్లో లీస్ట్ మల్టిపుల్స్ 36 అని డిసైడ్ చేశాను ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో ఎగ్జాంపుల్లో. అదే 12 18 కాకుండా 376 544 3086 4094 ఇలా పెద్ద పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చాను అనుకోండి. అప్పుడల్లా ఎల్సిఎం ఏదో ఒక ఈజీ మెథడాలజీ ఉండాలి కదా. అదే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను దీనికి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు క్లారిటీగా ఈ ఫార్ములా ఏంటి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ లెట్ ద నంబర్స్ a, b be 540 630. సో 540 తీసుకోండి. ఫ్యాక్టర్స్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సరే 4 × 135 క్యాల్కులేటర్ యూజ్ చేసేయాలండి. 4 × 5 × 27. సో 4 × 5 × 3³ అంటే ఇలా రాద్దాం. 2² × 3³ × 5⁴ అలా రాశాను చూడండి. 4ని 2² ఆర్డర్లో రాశాను. 2 తర్వాత 3 3 తర్వాత 5 కదా, ఆర్డర్లో రాశాను, అలా పెట్టాను. నెక్స్ట్ 630 తీసుకోండి. 630 తీసుకోండి. 2 × 315, 2 × 5 × 63, 2 × 5 × 9 × 7, 9 × 7. అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఇది 2 × 3² × 5 × 7. ఇలా చూడండి 2⁴1 × 3² × 5⁴1 × 7⁴1. ఇక్కడ 2 3 5 వచ్చాయి. ఇక్కడ 2 3 5 7 కూడా వచ్చింది. అందుకని ఇక్కడ 7⁴0 వేయండి. 7⁴0 అంటే 1 కదా. ఇక్కడ ఏమున్నాయో అక్కడ అవే ఉండాలి, అక్కడ ఏమున్నాయో ఇక్కడ అవే ఉండాలి. లేకపోతే ఆ లేని దానికి పవర్ 0 వేయండి. ఇక్కడ 7 ఉంది, 2 3 5 ఉంది, 2 3 5 ఉంది, కానీ ఇక్కడ 7 ఎక్స్ట్రా ఉంది, ఇక్కడ లేదు కాబట్టి 7⁴0 వేయండి. వేసి ఇప్పుడు చూడండి GCD AB ఏం చెప్పాను, పవర్స్లో లీస్ట్ తీసుకోమన్నా. 2² 2⁴1, 2⁴1 లీస్ట్ ఇంటూ 3³ 3² లీస్ట్ ఇంటూ 5⁴1 5⁴1 ఏదైనా ఒకటే ఇంటూ 7⁴0 7⁴1 7⁴0 అంటే 2 × 9 × 5 × 1 అంటే ఎంత అయింది, ఇది 90 అయింది GCD. మరి LCM బిగ్ బ్రాకెట్ LCM A, B పెద్దవి తీసుకోవాలి రెండిట్లో. 2² 2⁴1 2² × 3³ 3³ 5⁴1 5⁴1 ఏదైనా ఒకటే ఇంటూ 7⁴0 7⁴1 7⁴0 ఈ రెండిట్లో 7⁴1 పెద్దది అంటే 4 × 27 × 5 × 7. ఇది మల్టిప్లై చేస్తే 3780 వస్తుంది. 3780 3780 ఏమండి, ఇది LCM, ఇది GCD. ఇప్పుడు మీకు నేర్పిన మెథడాలజీ ప్రకారం నేనేం చెప్పాను మీకు, 540 టు ఫైండ్ GCD బిగ్ నెంబర్ 630 = 540 మొన్నటి వరకు చేసిన మెథడాలజీ ఇది. 1 టైం పోతుంది, రిమైండర్ 90. 540 = 90, ఇది 6 టైమ్స్ పోతుంది, రిమైండర్ 0. అంటే 540 90 GCD అన్న 90 0 GCD అన్న ఒకటే, అంటే 90.
ఇక్కడ జీసీడీ 90 వచ్చిందండి. ఇక్కడ కూడా అలాగే వచ్చింది, ఇదిగోండి అలాగే వచ్చింది, ఇది అలాగే వచ్చింది. యూజువల్ మెథడ్ ఇన్నాళ్ళు మనం చేసిన మెథడ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద చేసే మెథడాలజీ, అంటే యూనిక్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ప్రకారం చేసింది కూడా 90 వచ్చింది. మరి టు ఫైండ్ ఎల్సిఎం మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం, 630, 540 స్కూల్ డేస్లో ఇలాగ వేసి ఏది పోతుంది, 10 పోతుంది, 6 3 54, 9 పోతుంది, 7 6. సో ఎల్సిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 × 9 × 7 × 6, ఇది 3780 అవుతుంది. ఇక్కడ ఏది వచ్చింది, ఇక్కడ అదే వచ్చింది, చెక్ చేసుకోండి. హై స్కూల్ లెవెల్లో కట్టే ఇది ఇంతకుముందు కట్టిన మెథడ్, ఇది హై స్కూల్ మెథడాలజీ ఎల్సిఎం కడతానికి. ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో ఎల్సిఎం చూడండి, ఎంత పెద్ద పెద్ద నెంబర్లోనే ఇది చేసుకోవచ్చు. చేతిలో క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటుంది కదా, కొట్టుకుంటూ చేసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి, చెక్ ఇట్. Problem 1. Using prime factorization, find GCD and LCM of 108, 225. Solution: 108, 9 × 12, use calculator. 9 × 3 × 4, 3 square × 3, 3 cube, 2 square × 3 cube, 225, 25 × 9, 3 square × 5 square. సో అక్కడక్కడి ఒకేలాగా ఉండేటట్టుగా రాస్తున్నాను. 108, 2 square × 3 cube, 5 లేదు కాబట్టి 540 అని రాశా. 225, ఇక 2 లేదు కాబట్టి 240 × 3 square × 5 square. ఇప్పుడు జీసీడీ ఆఫ్ 108, 225 స్మాల్ బ్రాకెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 square 240 స్మాల్ రాయాలి, 240, 3 square 3 cube, 3 square స్మాల్, 540 అంటే 1 × 9 × 1, 9 అండి ఆన్సరు. జీసీడీ 9, మీరు ఇంకోలాగా కట్టినా అదే వస్తుంది. ఎల్సిఎం ఆఫ్ బిగ్ బ్రాకెట్ 108, 225, 2 square బిగ్ రాయాలి, 3 cube, 5 square, 4 × 27 × 25, ఈ వాల్యూ 2700 వస్తుంది. 2700. సో Problem 2. Using prime factorization method. Problem 2. Using prime factorization method, find GCD and LCM of 98, 246. 98 can be written as 14 × 7, 2 power 1 × 7 square, 14, 2 × 7, so 7 square. 246, 3 × 82, 3 × 2 × 41. 98 can be written as 2 power 1, ఇక్కడ 3 లేదు కాబట్టి 3 power 0, 7 square. 41 లేదు కాబట్టి 41 power 0. 246, 2 power 1, 3 power 1, 7 power 0, 41 power 0. 41 power 1. జీసీడీ లీస్ట్ అని రాయాలి, ప్రోడక్ట్ 2 వచ్చింది. ఎల్సిఎం హైయెస్ట్ అని రాయాలి, 120, 54 వచ్చింది. సో వెరీ ఈజీ టు ఫైండ్ ద LCM and GCD values.